अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं खुज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम की रफ्तार बढ़ा दी। देही मंडलों में वजीर सितक्का का रोड शो। इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस और बीजेपी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। घर घर वोटिंग के अमल का आदिलाबाद में आगाज। जिला कलेक्टर राजर शीशा ने लिया जायजा। गंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में वकला की एक टीम की कांग्रेस में शमूलियत। वजीर सितक्का ने खंडवा पहनाकर किया खैर मकदम। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम में पेशरफ्त कर रही है। आदिलाबाद असम्बली हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी मुहिम की क़ियादत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पार्लिमानी उम्मीदवार आतरम सुगुना ने जिला इंचार्ज वजीर सितक्का के हमरा शहर के बंगारीगुड़ा, यापलगुड़ा, आदिलाबाद रूरल मंडल, अंकोली और पिपलधरी में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सितक्का ने बीजेपी और बीआरएस पार्टियों पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि इन्होंने 10 साल इख्तिदार में रहने के बाद लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी हुकूमत ने उन्हें मकानात, ज़मीनें या नौकरियां दी हैं। इन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी ने गांव में कम से कम एक मंदिर बनाया है या नहीं। इन्होंने कहा कि भगवान मंदिर में होना चाहिए और भक्ति दिल में होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी भगवान के नाम पर औछी सियासत करती आ रही है। आखिर में इन्होंने लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार आतरम सुगुना को एक मौका दें तो वह आदिलाबाद की तरक्की के लिए इक़दाम करेंगी। మళ్ళీ మనకు అక్క తీసుకొస్తుంది మన రోడ్లు, మన ఇల్లు, మీ పట్టాలు ముఖ్యంగా మీ పట్టాలు మీ చేతికి అందే సీనన్న మన సుగుణక్క మీరు తీసుకుంటారక్క. వాటర్ ట్యాంక్ సమస్య కూడా ఉన్నది మనకి, ఒక్కటి కాదు పాత పార్టీ వల్ల ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. అవన్నీ తీరాలంటే మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రంలో కూడా రావాలా. ఇప్పటికీ 555 ఎంపీ సీట్లు ఉంటాయక్క. దాంట్లో 190 సీట్లకి పోలింగ్ జరిగిపోయింది. దాంట్లో 100కి పైగా సీట్లు మన కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉంది. ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి. ఇస్తారా మరి మీరందరూ? తప్పకుండా ఒక్కసారి సుగుణకు అవకాశం ఇవ్వండి. మరి గతంలో బీఆర్ఎస్ ను ఓడించి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీని రాష్ట్రంలో నిలబెట్టుకున్నాం. అదేవిధంగా మరి దేశంలో కూడా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అవుతారు. రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా మరి పేదల పక్షాన పేదల అభివృద్ధి కోరేటువంటి బిడ్డ, సబ్బండ వర్గాలను కలుపుకుపోయేటువంటి ఒక గొప్ప మహానీయుడు, ఒక త్యాగాల కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నుంచి మీరందరూ కూడా నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తారనేసి మీ తోటి ఆడబిడ్డని, మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడబిడ్డలనేసి మరియు మొట్టమొదటిసారిగా ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ లో ఒక పేదింటి బిడ్డకి, ఒక ఆదివాసీ బిడ్డకి మొట్టమొదటిసారిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో నన్ను ఆశీర్వాదించి హక్కున చేర్చుకొని ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి. చేతి గుర్తుకు ఓటేసి ఉపాధి ఇచ్చిందా? ఒక గుంట అన్న ప్రాఫిట్ ఇచ్చిందా? మీకనే అడుగుతా.
మనం చేయలేదు. కాబట్టి ఇళ్ళు వస్తాయి, సైకిళ్ళు వస్తాయి, పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మన ప్రభుత్వం వస్తే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ చేస్తున్నాం అక్కడ పైన. అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ కూడా రైల్వే లైన్ వేస్తున్నాం. వాళ్ళు 10 ఏళ్ళు వేస్తామని చెప్పి మోడీ వేయలేదు, కేసీఆర్ వేయలేదు. మళ్ళా ఓటేస్తే అవి మురిగిపోతాయి. చేయి గుర్తే చేతులు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు చేయి గుర్తుకే ఓటేయాలని కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం. जिला आदिलाबाद में शुरू होने वाले होम वोटिंग के अमल के एक हिस्से के तौर पर एक बुजुर्ग खातून ने हफ्ते के रोज जीएस स्टेट के एक घर में होम वोटिंग का इस्तेमाल किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने अमल का मुशाहिदा किया। इन्होंने कहा कि पार्लिमानी हलके के तहत आने वाले 7 असम्बली हलकों में इंतखाबी टीमें मुताल्लिका मकामात के मुताबिक उन्हें तफवीज़ करदा वोटरों के घर घर जाकर उनके वोट जमा कर रही हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने घर घर वोटिंग की सहूलत दस्तयाब कराई है ताकि वो अपने घरों से होम वोटिंग में हिस्सा लें। आदिलाबाद में पार्लियामानी इंतखाबात के वक्त कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। जिला अदालत में काम करने वाले कई वकला ने एडवोकेट अफरोज की रहनुमाई में मकामी प्रजा सेवा भवन में असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वजीर सीतक्का ने खंडवा पहनाकर गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा एमपी उम्मीदवार आतनम सुगना भी मौजूद थी। वजीर सीतक्का ने आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवार की जीत के मकसद से काम करने पर वकला को जोर दिया। इन्होंने वादा किया कि जिन लोगों ने मेहनत की है उन्हें पार्टी में मुनासिब जगह दी जाएगी और हर कारकुन के साथ इंसाफ किया जाएगा। जय कांग्रेस, ఈరోజు 21 మంది న్యాయవాదులు అలాగే అడిషనల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అయినటువంటి మేకల మధుకర్ గారు తమ జాబ్ కి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరుగుతున్నది. అడిషనల్ పీపీగా ఉన్నటువంటి మేకల మధుకర్ గారు పట్టడానికి వీరందరి యొక్క ఇంటలెక్చువల్స్ మేధావుల యొక్క మంచి ఆలోచనలు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి మీ సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటున్న ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. ఈరోజు సోదరులు అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు జాయిన్ అవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. కాంగ్రెస్ కుటుంబానికి మీరు చేరడం బలం అంతాయి. రేపు రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికలకి మీరు భారీ మెజార్టీ కొరకు మీరందరూ కూడా పనిచేస్తారనేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా మరోసారి ధన్యవాదాలు పెట్టి నమస్కారం. ఈరోజు మా అడ్వకేట్ సోదరులందరినీ కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మాకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చే విధంగా కాంగ్రెస్కు ఆత్రం సుగుణ ఒక ఆడబిడ్డ ఒక ఆదివాసీ బిడ్డకు మా అడ్వకేట్ సోదరులందరూ మద్దతు ఇస్తున్నందుకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మన ముందున్నది ఇంకొక 5 రోజులు గట్టిగా అనుకుంటే ఈ 5 రోజులు మీరు టౌన్లో కానీ మీ పరిచయస్తులకు కానీ ఫోన్ల ద్వారా కానీ వాళ్ళ గల్లీలలోకి వెళ్ళడం ద్వారా కానీ ఖచ్చితంగా మరి న్యాయం గెలవాలి. ఒక పేదల పక్షాన ఉండేటువంటి పార్టీ పెట్టినటువంటి అభ్యర్థి సుగుణ గారిని గెలిపించండి. తప్పకుండా మీ సమస్యలు ఏమున్నా కూడా మేము ఉంటామని మీరు కూడా ఇతర ప్రజలకు ఓటర్లకు భరోసా ఇవ్వండి. మీరు ఒప్పుకున్న పనులు కూడా మేము చేయిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రేపు రాహుల్ గాంధీ గారి మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇవాళ నిర్మల్లో 1 గంటకు విలేకరులతో కూడా మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. తప్పకుండా మీకు సంపూర్ణంగా నేను టైం ఇస్తా.
ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాలు ఈ జిల్లాకు ఇన్ఛార్జిగా ఉంటా. అదేవిధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా ఈ జిల్లా అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం, ప్రేమ, గౌరవం పెరిగే విధంగా, కోర్టుల మీద నమ్మకం, విశ్వాసం పెంచే విధంగా మరింత మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని తెలియజేస్తూ అందరికీ ముఖ్యంగా చాలా రోజుల నుంచి గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని ప్రజలు, ముఖ్యంగా మా ఇంట్లో మా ఆడవాళ్ళు, మా పిల్లలు అభినందిస్తుంటే మేమెందుకు మారకూడదు, మేమెందుకు వారికి సంఘీభావం ప్రకటించకూడదు అని చెప్పేసి ఆలోచన చేసి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని ఇక్కడ బలపరుస్తూ వారి నాయకత్వాన్ని ఆదిలాబాద్ దిశదశను మారుస్తున్నటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో నేను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా రాజీనామా చేసి ఈరోజు సీతక్క గారి నాయకత్వంలో, సీతక్క అంటే సీతక్క గారి నాయకత్వం మరియు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని వాటికి ఆకర్షితులై అందరూ వారి ఫైల్ బ్యాండ్ మరియు డైరీ డాషన్ నాయకత్వాన్ని ఆకర్షితులై మా అడ్వకేట్స్ బృందం అంతా కాంగ్రెస్ చేరుతుంది. ఈరోజు వారికి మా సహాయ సహకారాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని చెప్పి ఈరోజు నేను రాజకీయాల్లో వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి కూడా నన్ను వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్న నా తమ్ముడు లాంటి అఫ్రోజ్ గారికి నిజంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేట్ చేసింది. నేను ఎప్పుడు కూడా అన్న సత్యమూర్తం మీతోనే ఉంటా, బతికినా సచ్చినా నా రాజకీయ జీవితం మీతోనని నన్ను ప్రతి విషయంలో నిస్వార్థంగా ఒక్క రూపాయలు తీసుకోకుండా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది గత కొన్ని రోజుల నుంచి గాలి దుమ్ము రేపుతున్నది. ఎందుకంటే మన రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారు మన కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక బలపరిచారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది మొత్తం స్టేట్ లెక్క లేకుండే ఎలక్షన్ కంటే బిఫోర్ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్. కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే బీజేపీ వాళ్ళు కూడా వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి రెడీ ఉన్నారు, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా చేరడానికి రెడీ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది రేవంత్ రెడ్డి అన్న ఆధ్వర్యంలో, మరి సీతక్క నేతృత్వంలో, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ఆదిలాబాద్ లో दुम्मु रेपुతున్నది. जिला इलेक्शन ऑफिसर राजर शीशा और जिला एसपी गौस आलम ने टाउन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम सहूलत मरकज में पोस्टल बैलेट वोटिंग के अमल का मुआयना किया। इन्होंने कहा कि इलेक्शन ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले मुलाजिमीन पोस्टल बैलेट के जरिए वोट का हक इस्तेमाल करें। पोलिंग रजिस्ट्रेशन और वोटर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की जांच पड़ताल की। इन्होंने वोटिंग के तरीक़ेकार के बारे में दरियाफ्त किया। अफसरान को मशवरा दिया कि वोटिंग के अमल को शफाफ और हमवार करने को यकीनी बनाया जाए और पोस्टल बैलेट के अमल को इलेक्शन कमीशन के कवायद व जवाबित के मुताबिक हर पहलू का बगौर जायजा लेने के बाद किया जाए। वोटर्स को मशवरा दिया कि वोटर हेल्पलाइन काउंटर पर वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर चेक कर लें। इन्होंने कहा कि इलेक्शन ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले मुलाजिमीन इस माह की 8 तारीख तक पोस्टल बैलेट के जरिए वोट के हक से फ़ायदा उठाएं। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने आज वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में मुहिम चलाई। आदिलाबाद शहर में पार्लियामानी इंतखाबात की मुहिम कांग्रेस पार्टी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। असम्बली हलका कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन आदिलाबाद मुस्तक़ल में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने आज शहर के वार्ड नंबर 1 महालक्ष्मी वाड़ा, जय जवान नगर, वार्ड नंबर 2 चिलकुरी लक्ष्मी नगर, वार्ड नंबर 3 तिरपल्ली और वार्ड नंबर 4 बंगारीगुड़ा कॉलोनी में एक वसी मुहिम चलाई। घर घर और दुकानों पर जाकर कांग्रेस पार्टी की जमानतों से वाकिफ करवाया और पम्फलेट तकसीम की और कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगना के हक में वोट की अपील की। इन्होंने लोगों से कहा कि वह हाथ के निशान को वोट दें और पार्लियामानी उम्मीदवार आतरम सुगना को जीतने के लिए भारी अक्सरियत फराहम करें। इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। చేపడుతున్నటువంటి నా భార్య కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు మీరందరూ తప్పకుండా ఒక్కసారి
మరొకసారి సుగుణకు అవకాశం ఇవ్వండి. పక్షాన పేదల అభివృద్ధి కోరేటువంటి బిడ్డ, సబ్బండ వర్గాలను కలుపుకపోయేటువంటి చేతి గుర్తుకు ఓటేసి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి. మరి ఇన్ నుంచి బీజేపీ గాని బీఆర్ఎస్ గాని ఇల్లు ఇచ్చిందా తెచ్చుకుంటారు. దయచేసి ఈ రోజు కూడా రేవంత్ రెడ్డి మనం గెలిపించుకుంటే పనులు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి సార్. మెయిన్ అయితే మన లేడీస్కి టికెట్ వచ్చిందాక ఒక్క అవకాశం ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి. ఎలక్షన్ క్యాన్వాసింగ్ టైంలో మర్యాదలు చేస్తారు మీరు. కాంగ్రెస్ ఖచ్చితంగా ఓటేయాలా. ఇగో ఈసారి మన మహిళకు వచ్చింది. మహిళలందరం పోయి ఓటేసి గెలిపించుకుంటే మన పని. नेशनल ट्राइबल फेडरेशन के सदर उषा किरण ने कहा कि वो पहली कबायली खातून उम्मीदवार, इंसानी हकूक़ के लिए लड़ने वाली कारकुन और कांग्रेस एमपी उम्मीदवार आतरम सुगना की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने जिला हेडक्वार्टर में प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने सरमायाकारों का साथ दिया, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया और गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को मायूस किया और कबायलियों के वजूद को मशकूक बना दिया है। इन्होंने कहा कि आइन पर अमल दरामद के बजाय इंसानियत को शर्मसार बीजेपी ने किया है। वो कांग्रेस को जिताने चाहते हैं जो अवाम की पार्टी है और राहुल गांधी को एजाज़ देना चाहते हैं। इन्होंने आतरम सुगना को वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। నా పేరు ఉషా కిరణ్, నేషనల్ ట్రైబల్ ఫెడరేషన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు. ఆదిలాబాద్ ఎంపీ అభ్యర్థి ఆత్రం సుగ్రని అత్యధిక భారీ మెజార్టీతో ఆదివాసీ సమాజంతో పాటు ఆదివాసీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆదివాసీయేతరులు ఇక్కడ ఉన్న నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని మేము వారికి పూర్తి సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రజలందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మరి ఆదివాసీ ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మానవ హక్కుల ఉద్యమకారిణి,
ఆదివాసీ ప్రాంతంలో తొలి ఆదివాసీ ఎంపీ అభ్యర్థి. వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినందువల్ల మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. ఈ ప్రాంతము దాదాపు 5th షెడ్యూల్ ఏరియాలో ఎక్కువగా ఉంది. మరి ఈ ప్రాంతానికి కూడా మరి మినిస్టర్ సీతక్క గారు కూడా ఇన్ఛార్జిగా ఉండి అభ్యర్థిని గెలిపించడానికి కృషి చేస్తున్నందుకు వారికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ కేంద్రంలో 10 సంవత్సరాల నుంచి బీజేపీ పార్టీ ఈ దేశాన్ని దోచి పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థకు కొమ్ముగాసింది. రైతులను, మధ్యతరగతి ప్రజల నడివిరిచి, అదేవిధంగా ఆదివాసీల ఉనికిని కోల్పోయేటట్టుగా ఆదివాసీ చట్టాలను తీసుకురావడం కూడా మేము ఇక్కడ ఏహనీయమైన చర్యగా భావిస్తూ, మరి ప్రజా సంక్షేమాన్ని కోరే కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేషనల్ ట్రైబల్ ఫెడరేషన్ పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్త ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్కు వచ్చి ఈ ప్రజాస్వామ్య విలువలని నాశనం చేసేటటువంటి బడులకు బదులు గుడులు కట్టే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాలని మేము గట్టిగా ప్రజల్ని విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాం. आदिलाबाद जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही है जिसने 15 साल से भी कम अरसा कबल रोजगार की गारंटी स्कीम मुतारफ कराई थी और 100 दिन का अंदर जमानतों को अमल किया. इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही किसानों के कर्ज माफी की शुरुआत की, कांग्रेस ने ही इंदिरा मकानात दिए, ये कांग्रेस ही है जिसने रोजगार की जमानत दी. इन्होंने आदिलाबाद देही मंडल के यापलगुड़ा में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एमपी उम्मीदवार आतम सुगना की हिमायत में रोड शो किया, अवाम और वोटर्स को सलाम किया और आगे बढ़ती रही. इन्होंने कहा कि बीजेपी को 10 साल से मौका दिया गया था और इस बार वो कांग्रेस की उम्मीदवार आतरम सुगना को मौका दें और उन्हें वोट दें. इन्होंने कहा कि हम असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క గారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అట్లనే మన ఆడబిడ్డ ఎంపీ అభ్యర్థి ఆత్రం సుగుణ గారికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఆత్రం సుగుణ గారిని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని మీ ఆశీర్వాదం కోరడానికి వచ్చినాం. అట్లనే మీకు తెలుసు, ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ఈ రోజు ఎవరైతే గ్రామీణ ప్రజలు వాడుకుంటారో ఆ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో భూములకు పట్టాలు ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టించింది. కానీ ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు బీజేపీని గెలిపిస్తే ఆ బీజేపీ ఇప్పుడు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ ప్రజలకు రిజర్వేషన్లు తీసేస్తా అంటుందట బీజేపీ. అంటే దళిత బిడ్డలు, ఎస్టీ బిడ్డలు, బీసీ బిడ్డల రిజర్వేషన్లు పోతే మనకు కాపాడేది ఎవరు? మనల్ని కాపాడేది ఒకే ఒక్క పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ. యువకులందరూ అర్థం చేసుకోవాలా. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక 35,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది, కేంద్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిందే. ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయితే మనకి దాదాపుగా ప్రజలందరికీ కూడా అనేక రకాల మేలు జరుగుతుంది. మన ఆదిలాబాద్కి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో తెరిచిండ్రు. మళ్ళా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ రీఓపెనింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీని గెలిపిస్తేనే సాధ్యమవుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఇట్లనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి డైనామిక్ లీడర్ ఇన్ఛార్జి మంత్రి వర్యులు సీతక్క గారికి, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జి మన డైనామిక్ లీడర్ కంది శ్రీనివాసన్న గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా శిశు వంచి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి మీరందరూ కూడా ఇక్కడ అన్న సీనన్న ఓడిపోయిందని మీరు అనుకుంటున్నారు, కానీ రాష్ట్రంలో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మా సీనన్ననే ఈ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే అయితేనే నిధులు కావాలన్నా, నియామకాలు కావాలన్నా, మీ వ్యాపారం కూడా అభివృద్ధి కావాలన్నా తప్పకుండా ఈ అన్ననే తీసుకొచ్చి ఇవ్వవలసిన
అవకాశం ఇవ్వండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడింది. ఈ రాష్ట్రంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధి జరగాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమవుతుందని తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా దేశంలో మరి ఒక సాధారణమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపేటువంటి వ్యక్తి, ఒక త్యాగాల కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రధానమంత్రి చేయడానికి ఈ ఆత్రం సుగుణకి ఒక్క చేతి గుర్తుకు ఓటేసి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి ప్లీజ్, దయచేసి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ సేవ చేయడానికి వస్తుంది. జనాలందరూ ఎడిపోయినని అడిగితే 100 రోజుల పనికి పోయారని చెప్తున్నారు. 100 రోజుల పని 15 సంవత్సరాల క్రితం కాంగ్రెస్ పెట్టింది. ఆ రోజు నుంచి ఏదైతే ఇప్పుడు మళ్ళా బీజేపీ ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ల నుంచి ఉంది. ఈ 100 రోజుల పనిని మరి 150 రోజులు పెంచిందా? మరి 100 రోజుల పనికి ఓ 100 రూపాయలు అదనంగా పెంచిందా? ఏమి పెంచలే. కానీ 10 ఏళ్ల కింద కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు 350, 400, 450 దాకా గ్యాస్ సిలిండర్ ఇచ్చినాం. దేనికి పెంచింది బీజేపీ? కాంగ్రెస్ 400, 500కి ఇచ్చిన సిలిండర్ను 1200కు మాత్రం పెంచింది. ప్రజల కష్టానికి మాత్రం రేటు పెంచలే. మరి ఎట్లా ఓట్లేసిరో ఈ ఊరోళ్ళు మాకైతే అర్థమవుతుంది. ఈ ఊర్లో ఇల్లు ఇందిరా మిల్లు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్, బోర్లు వేసింది కాంగ్రెస్, రోడ్లు వేసింది కాంగ్రెస్, కరెంటు లైన్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్, పట్టా భూములు గిరిజనులకు, గోడులకు, మరి ఆదివాసులకు, పేదలకు భూములు పంచింది కాంగ్రెస్. అదే విధంగా చెరువులు బాగు చేస్తా ఆ పోడు భూముల సమస్య కూడా ఆ రోజు కాంగ్రెసే పట్టాలు ఇచ్చింది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ వచ్చినాక మరి ఫారెస్టోళ్ళకు పట్టాలు పగ్గాలు లేకుండా ఉంది. అవన్నీ అదుపు చేసి మరి న్యాయంగా మీ భూములు మీకు దక్కుతాయని తెలియజేస్తూ చేతి గుర్తు కోటేయాలని కోరుకుంటూ చేతి గుర్తుకే. तेलंगाना रियासत प्रजा सेवामिका वेदिका स्टेट कन्वीनर साबिक IAS ने कहा कि बीजेपी के 10 साल के दौर हुकूमत में गरीबों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई और इस बार अवाम को पार्लियामेंट इंतखाबात में सोच समझकर वोट देना चाहिए। बीजेपी को शिकस्त देने के नारे के साथ बस सफर का आगाज किया गया। हफ्ते को आदिलाबाद पहुंचे। इस मौके पर नेताजी चौक पर कारकुनान और अवाम ने मुखर्रीन ने आवाम से खिताब किया। बीजेपी के 10 साल दौर हुकूमत में तेलंगाना और मुल्क के हालात पर इजहार ख्याल किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। इल्ज़ाम है कि सिर्फ बड़े ताजिरों और कॉरपोरेट ताकतों के हक में ही बीजेपी ने काम किया। इन्होंने अवाम और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो इंडिया इत्तेहाद उम्मीदवार को पार्लियामान इंतखाबात में कामयाब बनाए। మనమందరం కూడా కందిపట్టు మీద పన్ను కడుతున్నాం, పెట్రోల్ మీద పన్ను కడుతున్నాం, నువ్వు ఏ వస్తువు కొన్నా కానీ పన్నులు కడుతున్నాం. అలాంటి పన్నులన్నీ గత 10 సంవత్సరాల్లో మనకు వచ్చిన పన్నులు దగ్గర 2 లక్షల కోట్ల పన్నులు మనమందరం కట్టినాం. ఆ పట్ల పన్నులలో సగం పన్ను ఢిల్లీకి పోతాయి, నరేంద్ర మోడీ దగ్గర పోతాయి, సగమేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంటాయి. ముందర వరకు కేసీఆర్ గారు చేతుల నుంచి ఖర్చు పెట్టిండు. మరి సగం పైసలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు మోడీ గారు తీసుకువెళ్ళి కదా. మరి అన్ని కోట్ల రూపాయలు తీసుకుపోయినప్పుడు మనలాంటి బతుకులలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా అని అడుగుతున్నారు. నేను ఏం లేదు ఇందులో ఏమొచ్చింది. ఈ మహానుభావుడు ఏం చెప్పిందంటే 2015లో ఒక స్కీమ్ పెడుతున్నాను నేను, మొత్తం దేశంలో ఉన్నప్పటికీ పేదలందరికీ, ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇల్లు కట్టిస్తాం, అందరికీ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్, అందరికీ ఇల్లు అని మొదలుపెట్టిందండి. మొదలుపెట్టిన తర్వాత 2022 కల్లా పూర్తి చేస్తాను వాగ్దానం చేసింది. మరి 2022 అయిపోయింది, 2023 అయిపోయింది, 24 వచ్చింది. ఇక్కడ ఎవరికన్నా మోడీ కట్టించిన ఇల్లు వచ్చినా అని అడుగుతాను నేను. तेलंगाना आदिवासी कबायली एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी पूसम सचिन ने कहा है कि आदिलाबाद लोकसभा इंतखाबात में कबायलियों के हकूक़ और कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने वाले
इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार आतरम सुगना को कबायलियों की हिमायत हासिल रहेगी। ज़िली मरकज़ में एसोसिएशन के दफ्तर में मुनक्किदा टैक्स ज़िली कमेटी के इजलास में आतरम सुगना की हिमायत का इजहार करते हुए एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की गई। इन्होंने कहा कि बीजेपी की 10 साल हुक्मरानी ने कबायली क़ानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तयशुदा इलाकों को हटा दिया गया है और जंगल को निजी कंपनियों के हवाले करने की नई पॉलिसियाँ लाई गई हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार आतरम सुगना जो कबायलियों के हुकूक और उनके क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रही हैं, उन्हें जिताकर कबायलियों की आवाज़ बनाकर पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। ఈ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఆదివాసీల కోసం అనేక ఉద్యమాల్ని నిర్మిస్తూ అనేక అక్రమ కేసులు బనాయించినా ఎక్కడ బెదరకుండా ఆదివాసీల కోసం నిలబడ్డ ఆత్రం సుగుణ గారిని తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం బలపరుస్తున్నది. వారికి ఈ ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా ఆదివాసులంతా కూడా భారీ మెజారిటీతో ఎంపీగా గెలిపించాలని ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. అట్లాగే ఈరోజు దేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆదివాసీ చట్టాలను ఆదివాసీ హక్కులను కాలరాసే విధంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం యొక్క వ్యవహార శైలి అనేది ఉన్నది. షెడ్యూల్ ప్రాంతం యొక్క హక్కులను కాలరాస్తూ షెడ్యూల్ ప్రాంతాన్ని ఎత్తేసే విధంగా ఈ బీజేపీ పరిపాలన దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నది. మనం మన కోసం పోరాడే ఆదివాసుల కోసం నిలబడే ఆత్రం సుగుణ గారిని మన ఆదివాసులంతా గెలిపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజలంతా కూడా ఆత్రం సుగుణ గారిని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम की रफ्तार बढ़ा दी। देही मंडलों में वजीर सितक्का का रोड शो, इल्जाम लगाया कि बीआरएस और बीजेपी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। घर घर वोटिंग के अमल का आदिलाबाद में आगाज, जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने लिया जायजा। गंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में वकला की एक टीम की कांग्रेस में शमूलियत, वजीर सितक्का ने खंडवा पहनाकर किया खैर मकदम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।